को दृष्टि रखी जिला प्रशासन निष्पत्ति राज्य में समस्त स्कूल 18 तारिख अर्थात आज खोल मंत्री सूचना देते एसत यह ग्रीष्म प्रभाव देखि केउं जिले में स्कूल अवधि वृद्धि कर निष्पत्ति केवल अनुगुल नुहे सुवर्णपुर में स्कूल छुट्टी अवधि वृद्धि कर छात्र छात्री स्वास्थ्य को दृष्टि रखी राज्य सरकार एभली निष्पत्ति नहीं। ओडिशा रे पश्चिम मौसुमी वायु सक्रिय हेले केउठी ना केउठी एबे भी तातीर तापमात्रा बढ़िबारे लागिछि। परवर्ती खबर स्ट्रीट भेंडरों ପାଇଁ खुशी खबर पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट भेंडर हिताधिकारी को बड़ आश्वस्ति स्टाम्प शुल्क संपूर्ण छाड़ पीएम स्वनिधि योजना हिताधिकारी आसिला खुशी खबर प्रधानमंत्री स्ट्रीट भेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना अधीन में मंजूर होता 3टी ऋण पर्यायर स्टाम्प शुल्क संपूर्ण छाड़ कर राज्य सरकार चुक्तिपत्र उपर लागुथिबा स्टाम्प शुल्क संपूर्ण छाड़ एने राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग पक्षर निर्देशनामा जारी होइछि। पीएम स्वनिधि योजनार प्रथम द्वितीय तृतीय ऋण किस्ती संबंधी एग्रीमेंट गुड़िक स्टाम्प शुल्क आदाय कर हाइपोथिकेशन चुक्तिपत्र उपर लागुथिबा स्टाम्प शुल्क संपूर्ण छाड़ कर। परवर्ती खबर 28 रे ओटीटी परीक्षा बोर्ड वेबसाइट रे एडमिट कार्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड पक्षर आह्वान कर ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा ओटीटी 2024 आसंता 28 तारिख अनुष्ठित हेबो। इन सर्विस शिक्षक एवं नुआ प्रार्थी मिसी मोट 97,151 जन प्रार्थी परीक्षा पे आवेदन करछंती। एथिरे 84,625 रेगुलर और 13,584 जन इन सर्विस शिक्षक रहिछंती। आवेदनकारी माने बोर्ड वेबसाइट रु सेमानकर एडमिट कार्ड पाई परिबे बोली बोर्ड सभापति श्रीकांत तराई कहछंती। परवर्ती खबर हाथीदान कले इतिहास रे रहिबो ना आशा मुख्यमंत्री को जगन्नाथ सेनार स्वतंत्र अनुरोध श्रीमंदिर विभिन्न पारंपरिक नीतिकांति एवं श्रीजीव को विभिन्न वेश विशेष कर गज उदाहरण वेश श्रीक्षेत्र में हाथीर आवश्यकता रही आवश्यकता को पूरण करने जगन्नाथ सेना पक्षर आसाम मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को निकट में एक स्वतंत्र अनुरोध कर जगन्नाथ सेनार आवाहक प्रियदर्शन पट्टनायक एने सूचना दे श्रीजीव हाथीर संपर्क तुट पुरी गजपति महाराज परंपरा और महाप्रभु नीतिकांति गजराज सेवा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण यह उद्देश्य आसाम सरकार ओडिशा को एक हाथी प्रदान कले ताहा कामाख्या पीठ और श्रीक्षेत्र मध्य संपर्क को आउरी निबिड़ करिबो। परवर्ती खबर पहाड़पुर गस्तरे आसुचंती राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मीडिया प्रवेश उपरे कटकणा पहाड़पुर गस्तरे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मीडिया प्रवेश उपरे कटकणा सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी मयूरभंज जिलार पहाड़पुर गांव को आसंता जून 20 तारिख में सांबादिक प्रवेश उपरे जिला प्रशासन पक्षर संपूर्ण कटकणा जारी कर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाई प्रोफाइल गस्त को दृष्टि रखी सुरक्षा कारण निष्पत्ति मयूरभंज जिला सूचना लोक संपर्क अधिकारी द्वारा जारी कर सरकारी चिठी अनुଯାयी जून 20 तारिख में कौन प्रिंट किंवा इलेक्ट्रोनिक मीडिया प्रतिनिधि मान पहाड़पुर ग्राम को खबर संग्रह जावाक अनुमति दिज्व नहीं। परवर्ती खबर केंद्र सरकार कटकणा विरोध में दिल्ली हाइकोर्ट को द्वारस्थ है टेलीग्राम बयान विरोध में हाइकोर्ट गला टेलीग्राम नीट यूजी 2024 पुनः परीक्षा पूर्व केंद्र सरकार टेलीग्राम आप सामूहिक कटकणा लगाई निष्पत्ति को चैलेंज करी टेलीग्राम कंपनी दिल्ली हाइकोर्ट को द्वारस्थ होइछि। विचारपति तेजस कारिया यह मामलार शुणाणी करने को राजी होइछंती। नीट परीक्षा रे कोनोसी प्रकृत पेपर लीक होई नाही मात्र किछि टेलीग्राम चैनल माध्यम रे पेपर लीक होइतिबार मिथ्या प्रचार करा जाउथुला। एहा द्वारा परीक्षार्थी मध्य भय और द्वंद्व सृष्टि होउथुला। अनेक टेलीग्राम चैनल अर्थ रोजगार उद्देश्य छात्र छात्री को प्रश्न पत्र देवार मिथ्या प्रतिश्रुति दे लक्ष लक्ष टंका ठकुथिले बोली अभियोग करी भारत रे टेलीग्राम को सामूहिक भाव में बैन कर दिया जायछि। परवर्ती खबर इंडो हटाई भारतर भूल मैप देखाइला अमेरिका क्वाड को नहीं प्रश्न उठाइले थरू अमेरिकार नुआ चाल हटाइला इंडो देखाइला भूल नक्शा अमेरिकार युद्ध विभाग एक बड़ घोषणा करी इंडो पैसिफिक कमांडर नाम परिवर्तन करिछि। एथिरु इंडो शब्द को हटाई दिया जायछि एवं यार पुराना नाम पैसिफिक कमांड को पुनः स्थापित करा जायछि। किंतु ई परिवर्तन केवल नाम परिवर्तन नुहे एही परिवर्तन समय कमांड वेबसाइट रे भारतर एक भूल मानचित्र प्रदर्शन करा जिबा विवाद सृष्टि करिछि। परवर्ती खबर टीएमसी को मुख्यालय खाली करने को निर्देश मिलिला 2 मास समय तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को से भवन को खाली करने को निर्देश दिया जायछि जहाको पार्टी अस्थायी मुख्यालय रूप में व्यवहार करुथुला। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार भवन मालिक ममता बनर्जी नेतृत्वाधीन पार्टी को घर खाली करने को 2 मास समय देइछंती।
ମାଲିକ ମଣ୍ଟୁ ସାହା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପରିସରକୁ ଖାଲି କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭବନକୁ ଯାହା ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାବରେ ତୃଣମୂଳ ଭବନ କୁହାଯାଉଥିଲା ତପିସିଆର ଇଏମ୍ ବାଇପାସ ରୋଡରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ। 3 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠିତ 7 ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିଛି। ଏଥିରେ ତୁରନ୍ତ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 3 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥା ଦାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି 7 ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ନକଲି ଘିଅ ଜବତ। ଓମଫେଡ୍ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଘିଅ ନେଉଥିବାରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଘରକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବନସ୍ପତି କମ୍ପାନୀର ନକଲି ଘିଅ ନେବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ 30 ପ୍ୟାକେଟ ଘିଅ ଜବତ କରିଛି। ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କେବଳ ଓମଫେଡ୍ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କଟକଣା ଥିବାବେଳେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଘିଅ ନିଆଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ବନସ୍ପତି ଘିଅର 30ଟି ପ୍ୟାକେଟ ଧରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 19ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମେଟ୍ରିକ ରି ଚେକିଂ ରେଜଲ୍ଟ। 3000ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଆବେଦନ। 19ରେ ମେଟ୍ରିକ ସଂଶୋଧିତ ଫଳ। 2026 ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ମୂଲ୍ୟାୟନର ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ବା ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଖାତା ଦେଖା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟଠାରୁ ଆଗୁଆଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଆବେଦନକାରୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଫଳ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 3300ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ଲାଗି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଏକାଧିକ ବିଷୟର ଖାତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଆବେଦନ ଅନୁସାରେ 9000ରୁ ଅଧିକ ଖାତା ଚେକିଂ ଆଡିସନ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ମାର୍କ ବଢିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବକେୟା ରାଶି ମିଳିଯିବ। ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ବକେୟା ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଭତ୍ତା। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁଗର। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଭତ୍ତା ରାଶି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବକେୟା ଭତ୍ତା ରାଶି ମିଳିଯିବ। ଦେଶରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ପୋର୍ଟାଲ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏପରି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି। ଭତ୍ତା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ରାଶି ମିଳିଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିନା କୌଣସି ଭୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପରିବହନ ହେବା ଉଚିତ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। G7 ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋଦିଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ। G7 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ସେଠାରେ ସେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଜର ଉଦ୍ବୋଧନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ବୋଧନ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଟପ୍ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ନିଜ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶର ଏକଚାଟିଆ ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୋଦି ନିଜ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବାବଦରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର। ଏହି ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବହନ ବିନା ଭୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆପଡାରେ 18ରୁ 20 ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ 18ରୁ 20 ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜୁନ 18ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 6:30ରୁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସ୍କୁଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କଲେ 6 ସାଂସଦ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ମହାଡ୍ରାମା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିବସେନା ୟୁଭିଟିକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶିବସେନାକୁ ଦଳର 6 ଜଣ ସାଂସଦ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଥିବା ସାଂସଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ, ସଞ୍ଜୟ ଦେଶମୁଖ, ନାଗେଶ ପାଟିଲ ଅଷ୍ଟିକର, ଓମରାଜେ ନିମ୍ବଲକର, ଭାଉ ସାହେବ ଭାଗଚୌରେ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦିନା ପାଟିଲ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେସିଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମେସି। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ମେସି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଲଜେରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସହିତ ମେସି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ ଦେବାରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ମେସି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପାଇଁ ତାଙ୍କର 200ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ର ଆଲଜେରିଆ ବିପକ୍ଷର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ ମେସି 17ତମ ମିନିଟରେ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ସିଙ୍ଗାପୁର ସହଭାଗିତା ହେବ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼।
ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଗଠନ ହେବ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମେକାନିଜମ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ସିଙ୍ଗାପୁର ହାଇ କମିଶନର ସାଇମନ ୱଙ୍ଗ ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ବୁଧବାର ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ ରୂପାୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ ବୈଷୟିକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ଦିଗରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗାପୁରର ସହରୀ ଯୋଜନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଦକ୍ଷତା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶମୂଳକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ ଖୁବ୍ ସହାୟକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ହୀରାକୁଦ ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାର 2ଟି ସ୍ଥାନ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ହୀରାକୁଦ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ର ବିକାଶ କରାଯିବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହର୍ଷପତି ସିଂଘାନିଆ ଆଇସିସିର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଇସିସିର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜେକେ ପେପର ଲିମିଟେଡର ସିଏମଡି ହର୍ଷପତି ସିଂଘାନିଆ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ୟାରିସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଇସିସିର ବିଶ୍ୱ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଚତୁର୍ଥ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପଦରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱର 170ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର 45 ନିୟୁତର ଅଧିକ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ବିଶାଳ ବିଜୟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ କବ୍ଜା। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଓ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ପରେ ବରରଙ୍କ ଶାଣିତ ବୋଲିଂ। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଇକାନା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତ 170 ରନରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ହରାଇଛି। ଏହି ବିଶାଳ ବିଜୟ ସହ ଭାରତ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ 2.0ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବା ସହ ସିରିଜ ଜିତିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଭାରତ 402 ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 154 ରନର ମାରାଥନ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଇଶାନ କିଶାନ 125 ରନର ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଜବାବରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ 44 ଓଭରରେ 232 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଛି। ରେହମତ ଶାହ ସର୍ବାଧିକ 79 ରନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂ ଗୁରୁନର ବରାଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦଳର ବିଜୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଭିବିଜି ରାମଜୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନାକୁ ସରକାରୀ ମୋହର। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 120 ଦିନର ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଭିବିଜି ରାମଜୀ। ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିକଶିତ ଭାରତ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଓ ଅଜୀବିକା ମିଶନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିକଶିତ ଭାରତ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଓ ଅଜୀବିକା ମିଶନ ଯୋଜନାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିସ୍ତୃତ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଯୋଜନାଟି ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ ବର୍ଷକୁ 120 ଦିନର ଅକୁଶଳ ଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ରୋଜଗାର ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ଆବେଦନର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆନଗଲେ ବେକାର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେହିପରି ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନ ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ ହୋଇନି, ପସନ୍ଦ ନ ଆସିଲେ ଆକ୍ରମଣ। G7ରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ। ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ କଠୋର ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଜିପ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦେଲ ଫତାହ ଅଲ ସିସିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସହ ପ୍ରସ୍ତାବିତ MOU ଏବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାମଣା ପସନ୍ଦ ନ ଆସେ ତେବେ ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ରାସ୍ତା ଆପଣାଇ ପାରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଇରାନ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ 76,612 କୋଟିର 20ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ରାଜ୍ୟରେ 50,517 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ 76,612 କୋଟିର 20ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା 45ତମ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଜୁରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ HLCA ବୈଠକରେ 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମୋଟ 76,611 କୋଟି 86 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 20ଟି ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସବୁଜ ସଂକେତ ମିଳିଛି। ଏହି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ 50,517 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।